Hello, I'm Scott Thompson and welcome to After 10. When developing land, the government isn't just simply designing cities and buildings, it's also putting a lot of effort into building up the nation's infrastructure. And as that takes a lot of time and money, a systematic approach is crucial. On today's After 10, we are joined by Kim Seok-chul, Chief Commissioner of the Presidential Commission on Architecture Policy, to take a look at how it's all being done. The third Presidential Commission on Architecture Policy was officially launched to establish the basic principles for building the nation's land infrastructure. Kim Seok-chul was appointed as Chief Commissioner. As an expert in the field of architecture, he has been heavily involved in constructing and designing the nation's infrastructure for almost 5 decades. He designed the master plan of Yeouido and the Hangang River, the Seoul Art Center, Incheon Milano Design City, not to mention a great number of other cities inside Korea and out of it. Kim Seok-chul has now become one of the most recognized figures in the field of architecture, of course within Korea and on the international stage. Meet Kim Seok-chul, Chief Commissioner of the Presidential Commission on Architecture Policy, and hear more about his vision for designing Korea's land infrastructure. Commissioner Kim, thank you very much for being on the program. 국가정책위원회가 국민들한테 잘 알려져 있지 않기 때문에 언젠가 이렇게 공중매체에서 한번 얘기를 하고 싶었는데 고맙게 잘 됐습니다. Now, in December 2013, you were appointed as the Chief Commissioner of the Presidential Commission on Architecture Policy. Over that time, where have you placed the most emphasis? 예, 이걸 6년 전에, 5년 전에 이명박 대통령으로부터 제가 초대를 받았습니다. 근데 저는 국가정책위원회가 남북한이 통일됐을 때 한반도 전체에 대한 그래드 디자인을 하는 역할을 하기를 기대했는데 그것은 조금 이렇게 오버하는 거 아니냐는 얘기가 있었고, 둘째는 저는 당시에 부동산 관련 법규, 건축 관련 법규를 대대적으로 개혁하고 싶었습니다. 특히 규제가 너무 많기 때문에. 그런데 정부 방침이 안 그런 것 같아서 일단 그때 고사했다가 이번엔 될 듯하다 하는 생각이 들어서 들어왔습니다. And designing architecture policy for a nation, I would have to imagine, is a complex matter. What exactly does the Commission do? 부동산은 일반 사람들이 가진 재산 중에 대부분이 건축물입니다. 부동산이고 국토의 일부고. 그러니까 이건 국가만의 것이 아니고 개인의 것이기도 하고 이해관계가 국가와 개인이 뒤얽혀 있는 겁니다. 그래서 모든 국가 정책은 모든 사람들의 동의 내지는 협조를 얻어서 진행돼야 되는 거기 때문에 하나하나의 정책을 그냥 발표하기보다는 어떤 원칙, 왜 이걸 만들었는가, 앞으로 결과는 어떤 것일까, 그걸 생각을 해야 할 거라고 생각합니다. And the Commission has proposed 3 goals. Let's go over them, starting with the first one, which has to do with improving the real estate market here in Korea. Tell us what that goal is and what it entails. 제가 그걸 이제 엉뚱한 행복한 부동산이라는 수서학을 썼는데 우리가 가지고 있는 재산의 70% 이상이 부동산입니다. 국민들이. 그러니까 부동산이 오른다고 무조건 좋을 것도 없잖아요. 자기는 또 딴 데로 옮아가야 되니까. 그리고 부동산 값이 내리면 사실적으로 재산이 주는 거니까. 그런데 그 사이를 왔다 갔다 하는 정책이어서는 안 되는 거죠. 전반적인 부동산의 가격을 상승시켜서는 없는 사람한테 마이너스가 되는 거니까. 그래서 이럴 때 이제 경쟁과 복지가 같이 가야 되는 거거든요. 성장이. 그러니까 어떠한 제대로 된 생각, 제대로 된 정책으로 가면 상당한 이득과 발전이 있고 그렇지 않을 경우에는 불리할 수밖에 없는 그런 것도 생각해내는 거죠. 그러니까 행복한 부동산이라는 것은 자기가 열심히 하기에 따라서 훨씬 더한 부가가치를 만들어낼 수 있는
그러한 제도적 뒷받침, 법령의 받침을 하는 거에서 나아가 우리가 땅값이 굉장히 비쌉니다. 전체적인 우리가 지금 선진국으로 들어가는 이 도중에 땅값하고 노임 때문에 선진국 진입이 어려울 정도로 지금 상태로라면 3만 불 넘어가는 게 거의 불가능합니다. 그건 토지와 인건비 때문에 그렇습니다. 그건 바로 우리 자신의 것인데 그거에 대한 안을 찾아야 되는데 여태까지는 그렇다고 보기는 어렵죠. 바로 얼마 전에 발표된 부동산법도 세금을 깎아준다든지 그거는 아주 여기서 일로 옮겨놓는 가벼운 산수거든요. 근본적인 안을 만들어야 된다고 생각하고 국가건축정책위원회가 그런 역할을 할 것을 기대하고 지원했습니다. You have some interesting ideas, perhaps, to address some of these issues. One of them, perhaps, is an idea to build a city in the middle of a mountainous area. 네. Where exactly did this idea come from? 부동산 값이 상대적으로 매우 높은 데가 스위스 같은 데입니다. 그런데 우리는 부동산 값이 스위스보다도 훨씬 높은데도 불구하고 중산간 지역, 산간 지역을 거의 개발하지 않았습니다. 그런데 우리가 산간 지역을 개발하지 않은 이유는 자연을 훼손한다는 환경주의자들의 얘기인데, 아니 유럽에서 그 아름다운 도시들, 마을 다 중산간에 있는 거 아닙니까? 산간에도 있고. 그 마을에 들어가면 그 산하가 다 최고의 아름다움으로 보이고. 그런데 그걸 막은 이유는 한때는 해발 70m 이상은 수돗물이 못 올라갔습니다. 그런 것도 있고, 산이 너무 황폐했기 때문에 잘못 손을 대기 시작하면 이 국토를 다 버리니까 그걸 규제를 했던 거거든요. 그런데 우리나라는 산간 지역이 전체 국토의 70%입니다. 이거를 풀어서 토지화하면 지금 토지 공급에 반 가까이를 할 수 있습니다. 라는 얘기는 낮출 수 있다는 얘기죠. 그러나 기왕의 토지는 어느 값을 유지하고 있으니까 그 경우는 뭐가 공급이 돼서 기왕의 부동산이 낮아지는 것이 아니라 전체가 더 커지는 거죠. 한국의 중산간은 제가 보기에는 개발하기에 따라서는 세계 최고의 주거 환경, 도시 환경을 만들 수 있는 데입니다. The last of the three goals that we're talking about here is something called exporting the city. Now, this is an interesting idea. Tell us a little bit more, if you would, about the vision, about the goal here, and how much progress have we seen so far in getting to the end of this goal? 네, 75년, 그러니까 지금 한 30년 되는군요. 그 전에 쿠웨이트가 좁기 때문에 신도시를 만들기로 해서 국제연상을 한 적이 있습니다. 그때 영국, 일본, 미국의 백태들 다 참가했는데 저희가 뭐 정부의 강대한 도움을 얻었죠. 근데 제가 당선했습니다. 그때 그렇게 해서 하는, 바로 그때가 주베이를 항을 수주했을 때입니다. 18억 불로. 그런데 이 도시를 건설하면 18억 불이 아니라 1,800억 불입니다. 첫째, 도시를 건설하는 데 우리가 얻는 경제적 이득이 있고, 도시를 건설하고 나서 그 도시가 움직여야 됩니다. 지금 인천공항에 세계적인 공항이 되어 있는데 우리가 잘하는 것 같지만 정작 주행하는 메커니즘은 독일에서 다 하고 있습니다. 그러니까 도시를 만들었을 때 그 도시를 효율적으로 가장 경제적으로 운영하는 도시 경영, 이게 우리가 아주 뛰어난 데가 있습니다. 그런 도시 경영, 도시 건설, 도시 기획, 그러고 나면 도시는 또 달아서 또 다른 산업이 있게 됩니다. 그런 걸 하게 되면 도시를 창출해서 수출할 수가 있죠. 제가 3년 전에 아덴의 도시를 설계할 때 그 대통령하고 얘기한 게 있습니다. 왜 프랑스는 포도주를 수출하는데 여러분들은 석유를 수출하냐? 석유 제품을 수출해야지요. 그러면 우선 기본적으로 물값같이 석유를 수출하는 것보다는 석유를 소유화학으로 하는 단계, 그러면 우리가 반을 할 수 있었습니다. 그 당시에 보니까. 그러니까 도시 건설만이 아니라 도시 경영에 참여하고 하면
현재 우리가 나가서 하는 하청 공사, 도시 공사의 10배 가까운 경제적 파워를 갖고 있을 수 있는데 문제는 이거를 대한민국이 지금 전 세계에서 1위입니다. 그 능력이. 도시 설계, 도시 건설, 그거에 따른 제일 중요한 게 전자, 철강, 자동차 모든 것들이. 근데 외국은 그런 것들이 서로 부서져 있습니다. 이태리만 해도 우선 철강은 없고 전자는 생각도 안 하고 있고. 그러니까 그런 도시를 건설하는 요소들을 골고루 발전시켜온 나라가 우리밖에 없습니다, 지금. How can the Korean people benefit from this idea of exporting the city? 우리가 도시를 만들게 되면 그 도시의 어떤 면에서 주인공입니다. 주인은 그쪽 나라 사람들이지만 주인공이니까 거기에 일들을 컨트롤할 수 있고 거기에 금융도 우리가 개입할 수 있고 거기에 공장도 세울 수 있고 지금 중동의 석유화학의 반은 한국 사람들이 짓고 만듭니다. 그렇게 잘하고 있는 것들에 꽃을 피울 생각을 안 하고 나는 참 답답한 게 전자라가 자동차가 한국을 먹여 살리는 줄 알지 그렇지 않습니다. 숫자를 보면 석유화학이나 건설이나 도시 이쪽 부분이 못지않게 그런 것들이 두 날개로 두 바퀴로 가야 됩니다. 그중에 하나의 가장 큰 바퀴 그게 도시 건설입니다. 전자나 로봇가 하는 자동차는 아무리 매출이 늘어도 고용이 늘지 않습니다. 고용이 늘고 인간이 그 산업 과정에 개입할 수 있는 거 그것이 창조 산업이고 21세기 산업입니다. You've said before that you have a dream to build a small town of the 21st century inside of the DMZ. Where did this dream come from, and what exactly is the vision that you have? 그게 지금 한반도가 통일의 기운이 무르익는다는 얘기는 물론 여러 가지 경제적인 교류, 정치적인 교류 뭐 여러 가지도 있겠지만 가장 중요한 것은 이전 자원 국토의 어떤 면에서의 통합이고 그게 국토 인프라의 결합입니다. 그중에 가장 중요한 것이 결국 DMZ입니다. DMZ는 인류 역사상 2차 대전 이후에 가장 큰 전투에서 그 전장터를 그냥 그대로 휴지한 채로 정연한 채로 지금 60년이 지난 겁니다. 그런데 우리가 지금의 한반도는 1000년 전 922년부터 특정한 장소에 그리고 민족과 국가가 한 자리에 같이 있는 경우는 영국 외에는 거의 없습니다. 그러니까 영국 못지않게 영국보다 더 압록강, 동한강 이남에서 1000년 동안 하나의 국가가 있어 왔고 그 국가의 수도가 개성 서울입니다. 개성 서울의 거리는 42km입니다. 그러니까 개성 서울은 하나의 수도입니다. 개성 서울이라고 하는 천년 역사 도시 회랑을 외세에 의해서 분단된 것이 DMZ입니다. 저는 거기다가 아까 제가 얘기했던 우리가 이 세계에 보여서 이 세계로 웅비하고자 하는 21세기 도시의 모델을 만들고 거기를 그야말로 전쟁의 비극의 빈 황무지를 에덴 동산으로 만들겠다는 계획. 저는 대통령께서 그 얘기를 하셨을 때 이제 내가 할 일이 서서히 자신 있다. 그런 생각이 들었습니다. Last year, you published a book called A Grand Design of the Korean Peninsula, in which you suggest a plan, an integrated plan for the two Koreas. What's your idea for how the Korean Peninsula will look, or maybe should look, after reunification? 20세기에 들어와서 전체 인구가 10% 미만만 도시화됐던 인구가 55%가 도시화가 됐습니다.
저도 시골에 살다가 지금 서울에 사는데 난데없이 도시로 밀려오다 보니까 도시로 밀려오면 누구든지 살 수는 있습니다. 그러나 우리가 삶의 질이라는 게 단지 뭐 자기 즐긴다고 생각하면 왜 떨어져 이러지만 경제 정의를 자기가 일상의 삶으로 살고 있지 않으면 삶의 질이 떨어진 사람이지요. 그러니까 경제 정의가 철저히 붕괴된 경쟁에서 일부만 잘 살게 장치된 그런 대도시와 어차피 대도시에는 경쟁이 안 돼서 노인들만 남고 이제 몰락해가는 농촌 이 두 개가 한반도 남쪽에서는 이미 고착화되어 있는데 통일이 되면 이게 또 이북으로 올라갈 거 아니에요. 이건 아니다 이겁니다. 휴전선에서 대도시가 아니고 농촌도 아닌 도농복합체, 중소도시, 중간도시. 근데 그게 가능한 거는 인터넷이 있고 우리 신산업이 있고 창조산업이 있고 있기 때문에 가능한 겁니다. 그래서 저는 하드 인더스트리라는 건 울산공단 같이 거대한 공단이 있는 거 아닙니까? 삼성전자 같이. 근데 소프트 인더스트리는 청계천 같은 데서 몇십억 몇백억을 만들어낼 수 있습니다. 그런 작은 도시들을 휴전선에 일부 세우면서 이북으로 가서 이북을 오히려 남쪽보다 나간으로 만들 수 있다. 그런 생각을 하는 것입니다. In talking about potential, you're obviously an expert in the field of land development. You're someone who's in charge of putting together the policies as well. When you look at the potential of the Korean Peninsula, what exactly do you see? 지금 한반도는 북쪽은 바다가 잘린 거지요. 동서의 바다가 분단됐으니까 남쪽은 대륙이 없는 반도입니다. 대륙과 붙어있지 않은 반도는 있을 수 없는 거 아니에요. 남북이 하나가 되면 완벽한 반도가 되기도 하지만 그보다 더한 것이 세계 최대 강국인 중국과 접경하게 되고 세계 최대의 자원국가인 소련과 바로 접경하는 겁니다. 그리고 일본은 유럽으로 중국으로 들어가려면 한반도를 지나가지 않을 수 없습니다. 그리고 미국은 태평양에서 자유평가에 다 들어와 있습니다. 이미 태평양은 미국 영역이라고 봐야죠. 그러면 미국과 러시아와 중국과 일본과 이게 엉켜있는 마치 그게 중세 베네치아 같이 됩니다. 그러니까 지역학적으로 지오 에코노믹 포텐셜리티는 세계에서 제일 높은 데입니다. 한때 이 발칸반도는 점령을 해야 되는 데고 여기는 여기서부터 무엇을 시작하면 세계적인 강력한 부유한 도시를 만들 수 있는 데입니다. 그러니까 그런 가능성이 우리의 남북통일위의 대통령이 얘기하는 대박이라는 것은 그런 뜻으로 세계 어디에도 없는 유일무이한 것을 우리가 가질 수 있다 하는 그런 걸로 저는 봅니다. In all of these things that we're talking about in terms of land development, they require, of course, long-term planning. As the Chief Commissioner of the Presidential Commission on Architecture Policy, I imagine you must feel quite a heavy burden. 제가 평생에 여의도를 제가 설계했습니다. 여의도하고 한강 메스터플랜을 제가 설계하고 파르크슨 서울예획도 하고 예술연 할 때도 한 3년 동안 집에 못 들어갔는데 지금이 제일 바쁠 때가 아닌가. 근데 지금 올해 70인데 정말 일이 할 때 아프고 나이가 들었다는 게 슬프다. 그런 생각을 하면서 왔습니다. 그런데 훌륭한 후배들이 있고 또 이 방송을 듣고 감동하는 젊은 친구들이 있으면 같이 일해야죠. 할 수 있고. 그리고 제가 콜롬비아 대학하고 청와대학하고 베네치아 대학을 가르쳐봤는데 제 생각엔 그렇습니다. 한국 학생들이 가장 우수합니다. 독일, 그 다음 독일. 일본은 제가 보기엔 우리 따라오려면 좀 멀지 않았나. 우리가 우리의 우수함이 있기 때문에 인간이죠, 결국. 인간하고 여러 번 제가 강조했던 지오 에코노믹 그 파시빌리티가 우리를 다시 크게 할 거다. And of course,
in order for a long-term plan to be achieved, there have to be short-term plans in the interim. You've been on the record as saying that you want to get a lot done in the first year in your position. Tell us, if you would, a little bit about the short-term plans, what we can expect maybe over this first year. 예, 사람들이 제가 이런 얘기를 하면 참 굉장한 얘기다. 어떤 분은 자기 평생에 제일 처음 들은 근사한 얘기다라고도 하시는데 과연 그게 되겠나? 근데 저는 과연 그게 되겠나 하는 일을 많이 해왔습니다. 중동에서 미국과 경쟁해서도 일을 성취를 했고 예수연당 할 때도 전 세계 오페라 하우스를 설계한 사람들하고 경쟁해서 이겨냈고 그래서 올해 내로 이 남북한에 대한 거는 대통령의 말씀을 듣기 전에는 제가 할 수 있는 일은 아닙니다. 그래서 DMZ도 역시 마찬가지입니다. 이건 국가적 프로젝트니까 그 대신 국가건축위원회에서 할 수 있는 행복한 부동산, 창조적 재개발 이거는 올해 내로 제가 하겠다는 겁니다. 법령을 이렇게 고치면 어떻게 되는지 우선 뉴욕엔 집들이 다 붙어 있습니다. 도시에. 우리는 다 떨어져 있습니다. 3m씩. 그러니까 하나의 도시를 서울이라는 도시를 놓고 우리가 이제는 건물 가지고 경쟁하는 게 아니라 이 도시 경쟁력이 왜 우리가 도쿄보다 못하는지 과연 못한 건지 근데 제가 알기로는 상당히 부족합니다. 현재 그런 것들 올리는 방안을 만들어 놓고 우리가 슬럼이라고 생각하는 세운상가에다가 일본이 자랑하는 록봉기를 밟고 다닐 수 있는 집을 만들겠다는 겁니다. 그런 것이 창조적 재개발이죠. 한국 사람들이 창조적인 힘에 있어서는 일본을 압도합니다. 중국도 어떤 면에서는 앞서 있습니다. 고려자기를 중국에서 배워서 세계 최고의 것으로 만드는 우리고 불화는 세계에 그런 게 없습니다. 저는 고려 불화가 모나리자보다 낫다고 확신하고 저하고 의견을 같이 하는 박물관장들이 많습니다. 우리는 하나하나의 사람 속에 엄청난 가능성이 있다고 생각하고 특히 그것이 디지털 시대에 와서 뚜렷하게 드러납니다. 일본 사람은 아날로그예요. 그쪽은 뭐라 그래도 그 사람들은 우리를 앞서게 되어 있습니다. 근데 디지털 시대에 와서 우리가 앞서게 돼 있는 겁니다. 그 준비를 지금부터 해야지. To say these are all very important matters that affect us all would be an understatement. Commissioner Kim, thank you very much for being on the program and sharing your insights. We do appreciate it. 네, thank you. And thank you for watching. We'll see you next time after 10.